So in the previous class, we have completed about the types of clients. That is mobile client, a thin client, and a thick client. And after that, now we need to start with the security. Even though we are saying that security-wise, there are some loopholes in cloud computing because we are handing over our data to someone else. Nam data ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು they are all unanswered questions which create doubts in the mind of a client or a customer. In spite of that, ಈ ಎಲ್ಲಾ questions ಇದ್ರೂ ಕೂಡ there are certain factors which are going to influence us, which make us to use the cloud solution. ಆ solutions ಏನದಾವು, ಯಾವ factors ನಮ್ಮನ್ನ influence ಮಾಡ್ತಾವು security wise. When you are concerned about the security, which are the major factors which are influencing the customer to go for the cloud solution despite having certain doubts or uncertainty. Security wise, so ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೈತಿ. Cloud is going to provide us certain features which are better when you compare it with storing our own data. ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್? Security. Security is the number one issue when it comes to cloud computing, and that only makes sense. When you are studying about or when you are thinking about or discussing about the cloud computing, security is a number one issue. It is the most given priority issue which is going to be discussed, and it is the only thing that is going to make sense in cloud computing. Since a third party stores your data, yaro moornedaವರು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ, you don't know what is going on with it. It is easy to worry about the security risk of a cloud solution, but let's not overlook at inherent security benefits. As I said, join ಆಗ್ತೀರಾ? As I said, you're going to give your data in someone else's lap. In the chapter nek bandit nodre, you have already studied security. Nam innobbar hatra nammand vastuna kododrinda adr mele nam control kadimi ಆಗ್ತೈತಿ. So security ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ante. That is the issue. You are going to hand over. Your data resides somewhere else. It is with someone else. So it is natural to get worried about the security of that particular data. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಅದ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರೀಸು ಬರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲುಕ್. ನೋಡ್ದಿರೋ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನ್ಸೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. There are certain benefits that come along with the cloud computing. ಯಾವ್ಯಾವು? Data leakage. The first thing is data leakage. The biggest benefit, data leakage ಅಂದ್ರೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಲೀಕೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಡೇಟಾ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಗುಡ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. They are not telling you that the data will be leaked out. Instead, they are trying to tell you that how the data leakage can be prevented or minimized with the help of a cloud solution. The biggest benefit in centralization of data leakage ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ. How you are going to do that? Organizations have an issue with the asset protection in no small part because of data being stored in numerous places like laptops and desktops. Organization ಗೆ assets ನ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ
ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಳಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ದವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ದವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಡೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದವು, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಡೇಟಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Thick clients are apt to download files and maintain them on the hard drive. When you refer to ಎರಡು ತರದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಥಿಕ್ ಒಂದು ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾವು ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, they download files and maintain them on the hard drive, and there are plenty of laptops out there with non-encrypted files. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಇಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ತಮಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ ಮಾಡಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತಾವ. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸೇಜೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಮನ್. It is a common topic that nobody is going to, almost 90% of us are going to store our files or save our files in an unencrypted format only. Encrypted format naga yaru save madangilla. Adrinda age adu easy agi beredavರಿಗೆ modification ಗೆ accessing ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. Using thin clients creates a better chance for centralized data storage. So ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ತಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡೇಟಾನ ಇಟ್ಕೊಂತಾರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾರ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ and which is prone to the leakages. As such, there is less chance for data leakage because you are going to have a thin clients where the data is centralized. It is stored in the servers, it is stored on the clouds, and you are not going to have any data leakage. Centralization also provides the opportunity for better monitoring. That the data is one place makes it easier to check in your data and see that everything is okay. ಒಂದೇ ಕಡೆ ರೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲೀಕೇಜಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಒಂದು ಲೀಕೇಜಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಡೇಟಾ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಹಳ ಜಲ್ದಿನೇ ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟಾ ಲೀಕೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ offloading work. As I have said, ಈಗ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಆಫ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಫ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಲೋಡಿಂಗ್. Another security benefit isn't so much a technology, but a fact that you don't have to do it yourself. Either technical technology ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. It's up to the cloud provider to provide adequate security. ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ರಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. It is the concern of ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. Once you give it to a service provider, it is his headache or his concern of providing the security. After all, can your organization afford 24/7 IT security staffing? ಯಾವುದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 24/7 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ IT ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ 24/7 ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ 24 ಓಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂತೇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ರು ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರನ್ನ 12 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ 12 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಟ್ 12 hours ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ 8 hours ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ನೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೇಟಾಗ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆದ್ರ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದವರಿಗೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಡೇಟಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಬ್ಬರ ಬದ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ 10 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದವ್ರು ಡೇಟಾ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾಸ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಮತ್ತ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರ they are not going to afford, it is not affordable economically. So that is the one of the reason. Cost is also one of the reason. Aur adanne illi kotar note. The fact of matter is that your cloud provider might offer more security feature than you had before. New provide madokinta jaasti security feature na aur provide madlikke aagtare. The fact that so many clients are paying allows cloud providers to have beefier security. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಲ್ಲ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಿಕತ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಒಂದೊಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು 2-3 ಮಂದಿನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಯರ್ ಡೇಟಾ. Simply because of the economy of scale involved, ದುಡ್ಡು matters, and because of that ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಡೇಟಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. That is, there are many paying clients, so the provider is able to do more because there is more money in the pot, plus it's to the providers benefit to offer more because they want to get good reputation. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಓಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದಾರ ಅಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಂದು ದುಡ್ಡು ಇದನ್ನ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ಲಾ. ಓಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಲೋ ಕೊಡ್ತಾನ, ಅವನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಕ್ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಾಗ 10 ಮಂದಿ ಆಗಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಆಸ್ ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ನ್. ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡೇಟಾಕ, ಅಥವಾ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಗಿಂಗ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಳಗ ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಆಡಿಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾರ ಎರರ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆದ್ವು ಅಂತಂದ್ರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. you'll be having a ledger entries. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ನಾಗ ಬರೀತಿದ್ರು, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾಗೇನೆ ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದವು ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕರ್ಡ್. ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಗೂ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ while explaining about the forensics, digital forensics ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, log files which are going to maintain the errors ಅನ್ನ maintain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ files. Logging is also improved. It's something that in-house usually gets the short end of the stick, but in the virtualized world of cloud computing, providers can add as much memory as they need to extend the logging. ನೀವು ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಮರಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದವರು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಗ ನೀವು ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರ ಏನಾಗ್ತಾವು, ರಿಸೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾವು. ಹಳಿವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಬಹಳ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಳಿದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಷ್ಟೇನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗ್ ಹಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಮರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಅದೇ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೇಮ್ ಎರರ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಆಕರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಎರರ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ, ಈ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಗ್ ಫೈಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಳಿ ದಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಸದ್ಯದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿ ಮತ್ತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಫೈಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. And next, forensics. ಮತ್ ಬಂತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is digital forensics? Yes, I'm asking a question. What is digital forensics? Okay. So digital, ನೀವು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಸಾರಿ, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಯು ರೀಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. So digital forensics means you are going to investigate a case, that is identifying the what incident has occurred, collecting the evidences, analyzing the whatever evidences you have got, interpreting those, checking, laboratory investigation ಮಾಡೋದು, report ಅನ್ನ ready ಮಾಡೋದು and maintaining that report also with the help of custody of chains, right? So ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೇವೆ digital forensics ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. If there is a breach in the sense data leakage ಆಗಿತ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕರ್ ಆಗಿತ್ತು, if something has occurred, ಯಾವುದೋ ಒಂದು issue occur ಆಗೈತಿ, which has broken the law or which has broken the path ಅನ್ನ ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, you need to investigate about that. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೈತಿ.
right? And you require to carry out many procedures for the investigation. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You're going to do all these tasks, right? So adana concern itkondaga how the cloud is helpful compared to maintaining it organization wise. If there is a breach, that is yavdo ಒಂದು breakage ಆಗೈತಿ, ಏನೋ ಡೇಟಾ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗೈತೋ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಯಾವು, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದಾಗ the cloud provider can respond to the incident with less downtime than if you had to investigate the breach locally. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೈತಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡರು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸರ್ವರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್. ನಿಮಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಯೂಸೇಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒಬ್ರಿಗೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ, ಸಪರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ when you are going to use it online, the cost will be less. If there is a problem, the virtual machine can be cloned for a easy offline analysis. ನಿಮಗೇನ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೀವೇ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Further, many companies don't have a dedicated in-house incident response team. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೊದಲು ಆಕರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರ ಅದರದ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಫೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಕರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅದರ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ which the incident might have occurred. So ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ is going to give that also. Many companies don't have dedicated in-house incident response teams. Yella organizations doro incident response team anna maintain ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Only certain organization maintain it. ಯಾವ್ದಕ್ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಆ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. If there is a problem, IT staff have to quickly figure out their new job of taking the server down, quickly investigating and getting it back online for a minimal production downtime. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ IT ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋರ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಕ್.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು ಇನ್ finding the problem as well as finding the solution to it. So forensic investigation ಗೆ ಕೂಡ ಇದು helpful ಅದ. And next you have is development. Even more good news is that security vendors aren't in the dark about this whole cloud thing. They are actively developing products that can apply to virtual machine and the cloud. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, everyone know about the cloud. Cloud ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ vendors means the one who is going to help the productivity, the one who writes the applications. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬಹುದು. ತಮ್ಮದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಡರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. They are actively developing products that can apply to virtual machines and the cloud. They are developing the products, they are developing the applications which are going to fit the virtualization. Security vendors also have a unique opportunity in the cloud. Since it's a new ground, there are new opportunities for the vendors who are open-minded enough to imagine them. The vendors who are going to build the security applications, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. They can also sell their product to these cloud solutions. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. It is providing opportunities for them also. And remaining will study in the next class. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ಸ್? Any doubts regarding today's class? Okay. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, here is the word beefier security. To have a beefier security. Beefier ಅಂತಂದ್ರೆ exact meaning ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it is a robust, flexible, muscularly strong ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ನಿಮಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. I hope it's clear. E particular word meaning beefier, muscularly strong, which has the ability to fight